السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت سکون سے رہ رہے ہیں۔ ویٹ یہ بولنے سے پہلے میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ تو پہلے دیکھیں پھر ملتے ہیں دوبارہ، تو چیک کریں۔ شروعات آپ نے دیکھی کتنی اچھی ہوئی، مطلب موسم کتنا اچھا جا رہا تھا، انجوائمنٹ ہو رہی تھی، بارش اچھی لگ رہی تھی۔ میں ایئرپورٹ گیا ہوا تھا کسی کو پک کرنے، پھر واپس آ رہا تھا تو گلشن تک صحیح معاملات لگ رہے تھے، سکون لگ رہا تھا۔ دین سڈنلی یہ حال ہوا کہ مجھے میرے گھر سے ایئرپورٹ آنے میں جو ایکچوئل ڈسٹینس کا ڈیوریشن ہے وہ لگتا ہے ہارڈلی 30 سے 40 منٹ، میکس ہوا 45 منٹ اگر ٹریفک میں ہے تو۔ میں پہنچا ہوں ایئرپورٹ سے، جب میں نکلا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو اس وقت ٹائم ہو رہے تھے 11 سوا 11۔ میں جس ٹائم گھر پہنچا ہوں اس وقت ٹائم ہو رہا تھا 5:30 بجے شام کے۔ میری گاڑی 50 کلومیٹر چلی۔ مطلب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 کلومیٹر گاڑی چلی، 6-6.5 گھنٹے لگے اور راستہ کہہ رہا ہے 40 سے 45 منٹ کے۔ تو بھائی ہوا کچھ یوں کہ جب میں گلشن پہنچا الادین کے پاس برج پہ میں چڑھنے کے لیے، تو بھائی آگے سین کچھ ایسا تھا کہ نہیں جا سکتی گاڑی، گئی تو ڈوبے گی اور پھنسے گی۔ گلی میں گئے، گلی میں جانے کی کوشش کری، وہاں موقع نہیں ملا، واپس آیا سروس روڈ سے، واپس روڈ کی اس طرف گیا، ملینیم کی طرف گیا، وہاں پہ پی ایف بیس کی طرف اتنے حالات تھے کہ دور سے ایک گاڑی دکھ رہی تھی جس کی صرف چھت نظر آ رہی تھی۔ واپس ہوا، پھر شارع فیصل گیا، شارع فیصل پہ اسٹیڈیم کی طرف جانے کی کوشش کی، وہاں گاڑی پھنسی ہوئی تھی۔ بہادرآباد کی طرف گیا کہ وہاں کہیں جاؤں اور کہیں رکوں ریسٹورنٹ میں، کہیں کچھ نہیں۔ واپس آیا شارع پہ، کچھ نہیں۔ ان دی اینڈ آغا خان مجھے ایک سہارا نظر آیا ایز اے شیلٹر، رکنے کا، تھوڑا ریلیکس ہونے کا۔ وہاں پہ بھی تھوڑا پانی تھا لیاقت نیشنل کے سامنے، کہ مطلب ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی گاڑی کے انجن میں انہوں نے پانی نہ چلے جائے، وہ وہاں اسٹک نہ ہو جائے، بٹ پھر بھی اللہ کر کے آغا خان گئے۔ آغا خان میں پانی تھا، بٹ یہ کہ وہ کام کر رہے تھے تو وہ پانی وہ اس طرح سے نہیں رک رہا تھا کہ وہ بڑھتے جائے تو والا سب نہیں تھا۔ آغا خان میں رکا، گھر میرے ساتھ لڑکیاں بھی تھیں، گھر کے بچے تھے، تو انہیں واش روم گئے، وہ فریش ہوئے۔ پھر ہم دوبارہ باہر نکلے اور پھر دوبارہ سوچا کدھر جائیں۔ پھر ایک ٹرائی ماری کہ لیار ایکسپریس پہ چڑھتے ہیں اور وہاں سے سٹاپ آؤٹ اترتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، بٹ لیار ایکسپریس ٹوٹلی اسٹک۔
कर कर के घर से करीब पहुँचे और शफीक मोड़ पे जो स्टक हुआ हूँ मैं, तो 1 से 1.5 घंटा मेरी गाड़ी हिली ही नहीं शफीक मोड़ पे। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड चली, फिर ब्रेक, 1 सेकंड फिर चली ब्रेक, ये हाल रहा। मैंने अपने 24 घंटे में देखा पाकिस्तान का, कराची का एक पॉजिटिव फेस के लोगों ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जगह जगह पोस्ट शेयर की हुई कि भाई शेल्टर की ज़रूरत हो, फूड की ज़रूरत हो, कोई हेल्प की ज़रूरत हो, हमसे रब्ता करें, हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे घर आ जाएं, हमारे एरिया में है। एक पॉजिटिव साइन दिखा, लोगों ने अपने आप मदद करी लोगों की, जो कि करना गवर्नमेंट को चाहिए थी। और एक बहुत बदतरीन और बदसूरत फेस दिखा कि इन 24 घंटे के दौरान मुझे पूरे शहर में गवर्नमेंट कहीं काम करते हुए नज़र नहीं है सिवाय मामू बनाने के। तो भाई हेड्स ऑफ उन लोगों को, अल्लाह उनको अजर दे, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को सपोर्ट किया, उन्हें शेल्टर दिया, फूड दिया, उनकी मदद करी। और जो लोग इस हादसे की वजह से इस दुनिया से अपने अजीज़ से बिछड़ गए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए और उस पर अजर अज़ीम दे। और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हमारे लिए कराची में स्पेशली बारिश ब्लेसिंग नहीं, एक बहुत बड़ा अज़ाब बन जाती है। और उसकी थोड़ी बहुत वजह गवर्नमेंट है, तो थोड़ी बहुत वजह हम आवाम हैं। दोनों मेरी नज़र में सेम कसूरवार हैं। क्योंकि मैं कुछ रोड से गुज़रा, जब कल ये 5-6 घंटे जो मैं 50 किलोमीटर जो चला हूँ पूरे शहर में, तो कुछ रोड्स पे जैसे पानी ड्रेन हो गया या क्या हुआ, आगे की तरफ चला गया। तो जब जिन जगह पे सिर्फ गंदगी और कीचड़ नज़र आ रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे गंदगी ज़्यादा नज़र आई, प्लास्टिक के बैग्स, कचरे। मतलब ये गवर्नमेंट ने तो लाके नहीं फेंके थे ना रोड्स पे या गटर में, जो पानी के फ़्लो के साथ और बहाव के साथ रोड पर आ गए और फिर ये हाल हुआ। तो जो थोड़ा बहुत भी जिन जगहों पे सेवरेज का निज़ाम सही होता भी होगा ना, तो वो भी ख़राब हो जाता होगा बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि हमें लाखों रुपए खर्च करने हैं, मगर कचरे वाले को 100-200 रुपये देने में मौत आ रही होती है और हमें कचरा रोड पर फेंकना होता है। गाड़ी से जा रहे होंगे, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, इंग्लिश में बात करनी है, बहुत मैनर वाले लोग हैं, चम्मच कांटे से खाना खाना है, तू तड़ा से बात नहीं करनी है, आप करके बात करनी है, बहुत अच्छे से रहना है। मगर वही महंगी गाड़ी का शीशा टुक करके या यूं करके नीचे आएगा और यूं करके थैली बाहर। ऑफिस जा रहे हैं, बेगम ने कल का कचरा दे दिया, गली के कोने पे कोई प्लॉट हुआ खाली या कुछ हुआ, वहाँ फेंक देंगे, रोड पे फुटपाथ पे फेंक देंगे, मगर कचरे वाले को पैसे नहीं देंगे। और फिर उसके बाद कहना है कि भाई बहुत हालात बुरे हुए हैं, रोड इतना ख़राब हुआ है, गवर्नमेंट तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, पानी कहाँ जाएगा, हमारी सेवरेज का इशू है, आबादी बढ़ गई है तो कुछ काम नहीं हो रहा है, ये है वो है। पहले अपना रोल तो अदा कर लो ना, फिर गवर्नमेंट से बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट गलत नहीं है, मैंने इसीलिए कहा है कि गवर्नमेंट और हम दोनों कसूरवार हैं। जो ये हलाकतें हुई, जो हमारा शहर डूबा हुआ है, जो बुरे हालात हुए हुए हैं, जो एक नाइटमेयर बन चुका है कराची वालों के लिए, उसके कसूरवार हम दोनों हैं। जो लोग इस दुनिया से गए इन हादसे की बदौलत, वो कत्ल के ज़िम्मेदार हम आवाम और गवर्नमेंट दोनों हैं। अगर हम दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पानी नहीं खड़ा होता, पानी खड़ा होता, बट स्लो जाता भी रहता, शायद कुछ ना कुछ होता रहता, काम चलते रहते। बट ना गवर्नमेंट को होश ना हमें होश अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अदा करने का। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक नेमत अल्लाह की जो दुनिया हर कोई मांगती है, और एक हम लोग हैं जो हम लोग कहते हैं कि नहीं हमें बारिश नहीं चाहिए ज़्यादा, हमें बारिश नहीं चाहिए ज़्यादा। और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि कहीं भी लोग मर रहे हैं, कहीं लोग फंस गए, कहीं कुछ पेशेंट्स जो हैं घर में थे और उनके पानी ओवरलोड होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तब वो बेचारे उसमें मर गए। कुछ गाड़ी में फंसे मर गए लोग, कुछ मतलब कोरोना की वबा और एक कोरोना से तो एक बुरे हालात थे ही हैं। अब हम एक बारिश, मतलब एक तरह से ये अल्लाह का साइन है कि संभल जाएं अब हम लोग। एक कौम लूत और कौम समूद को जो हमने एक जस्ट लेसन बना दिया है कि एक बुक का चैप्टर है बस,
ہمیں اس سے کوئی عبرت کوئی سبق نہیں لیتے ہیں. آئی تھنک اب ہمیں اپنے شہر میں جو چیزیں اپنے ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو سمجھ کے شاید اب سمجھنے کا وقت ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ میں اور باقی لوگ بھی اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ کل کچھ لوگ آئیں. دیر ہونے سے پہلے شاید سوچنے کا وقت ہے، ورنہ پھر افسوس ہی کر سکیں گے اور کچھ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا کروں گا کہ جو ایک اور اسپیل آ رہا ہے اللہ اس سے ہم سب کی، پورے شہر کی، پورے ملک کی حفاظت کرے اور مزید ہمیں زحمت نہ بنائے. ہمارے بارش ہم پہ رحم کر دے. ہم بے شک گنہگار ہیں بٹ ہم پہ رحم کر دے اللہ، کیونکہ اب کراچی برداشت نہیں کر سکتا بارش. امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے رہیں گے اور اپنے کام کو پورے طریقے سے انجام دیں گے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تھوڑی بہت مدد کریں. ہر وقت کرٹیسائز نہیں کریں گورنمنٹ اور لوگوں. کچھ تھوڑے سٹیپس خود سے بھی لینے کی کوشش کریں اور کام کریں اچھا. باقی اللہ حافظ ہے ہم سب کا، اور کچھ نہیں ہو سکتا جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.